नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 8 जुलाई 2025। चलिए नजर डालते हैं आज की 9 बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। ट्रैक धंसने से 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। भारत बंद 9 जुलाई को 25 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने की संभावना। सिलचर जयंतिया सड़क पर फिर हादसा, हाई वोल्टेज लाइन से लॉरी टकराई, भारी नुकसान। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। ट्रैक धंसने से 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। गुवाहाटी, मोपा और दिहाकू स्टेशनों के बीच ट्रैक धंसने से उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का संचालन प्रभावित हुआ है। 12 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, 6 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द, 2 ट्रेनें पुनः निर्धारित की गई हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करें। सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत बंद 9 जुलाई को 25 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने की संभावना। 9 जुलाई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत बंद में 25 करोड़ से अधिक श्रमिक भाग लेंगे। बैंक, बिजली, परिवहन, डाक व बीमा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 27 लाख बिजली कर्मचारी भी बंद में शामिल हो सकते हैं। बंद का मुख्य उद्देश्य मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध और न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा की मांग है। स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे पर सेवाओं में बाधा संभव है। सिलचर जयंतिया सड़क पर फिर हादसा, हाई वोल्टेज लाइन से लॉरी टकराई, भारी नुकसान। बराक घाटी के बरखोला के जारी तला इलाके में सिलचर जयंतिया सड़क पर एक लॉरी हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा गई, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर कई घरों और दुकानों में भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि असम माला परियोजना के तहत सड़क निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है। सड़क के बीच से हाई वोल्टेज लाइन नहीं हटाई गई, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। विद्युत विभाग ने बताया कि लाइन हटाने की जिम्मेदारी निर्माण कार्य के ठेकेदार की है, जिसे कई बार लिखित निर्देश दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। बंधन बैंक जालतला तो आज के सकाले जब अफिस करलाम 7টার समय तक एसे देखलाम যে আগুন জ্বলছে অফিসের মধ্যে। তো জানতে পারলাম যে এখানে ট্রান্সফরমার ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের জন্য অনেক বাড়িতেই আগুন লেগেছে। তো আজকে এখানে এসে দেখলাম যে আমার এখানেও আগুন লেগেছে, মানে বন্ধন ব্যাংকের। তো এই শর্ট সার্কিটের কারণে অনেক কিছু ডকুমেন্ট ছিল, সেই ডকুমেন্টটাও জ্বলছে। বাকি এখনও এক্সপোজ কী হয়েছে সঠিক আইটি ডিপার্টমেন্টে কিছু হয়েছে না, আমি সঠিক এখনও জানতে পারি না। তো আইটি স্টাফ আসলে আমরা দেখতে পারবো বা ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকছি, ইলেকট্রিশিয়ান আসলে বলে জানতে পারবো যে এখানে কী হয়েছে। আমার জালতলা বন্ধন ব্যাংক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সুশান্ত দাস। আপনার যে ক্ষতিটা হয়েছে, ক্ষতিটা আপনার কার কাছে চাইরা? ডিসি ছাড়া তো খারাপ হইতাম এখন, আর ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট ডিসি ডিভিশন হয়েছে না। बिना लोन लिए जमीन जब्ती का मामला, पीड़ित परिवार ने मांगा न्याय। सिलचर चिरुकांदी इंडियन बैंक द्वारा चिरुकांदी की अंबिया बेगम और रक्साना बेगम की खरीदी जमीन जबरन जब्त करने का आरोप सामने आया है। पीड़ितों का कहना है कि बैंक ने गलत दस्तावेजों के आधार पर ई नीलामी में उनकी जमीन कब्जा की। परिवार ने बताया कि न तो उन्होंने कोई लोन लिया और न ही जमीन विवादित थी। मामला कोर्ट में TS 217/2023 के रूप में दर्ज है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि वो 2 वर्षों से बेघर हैं और न्याय की आस में भटक रहे हैं। আবুদ্দিন হাজারি, আমার বাড়ি চিরকান্দি। আমার
হঠাৎ 2023 ইন্ডিয়া ব্যাংকে আইয়া আমার বাড়িটা ক্রুক করছে, আমার ওয়াইফের বাড়ি। লাস্টে খবর ওয়াইফের নামে জায়গা, আম্বিয়া বেগম এবং রক্সানা বেগমের জায়গা। আমি খবর লিয়া দেখলাম যে কবিরউদ্দিন নামের একজন ব্যক্তির নামে আমার জায়গাটার সাইনবোর্ড করছে। আমি তখন খবর মারফত জানতে পারলাম যে কে বা কারা আমারে সিটিং করিয়া এই লোনটা লইয়া আমার বাড়িটার উচ্ছেদ করাইছে। আজকে 2 বছর হয়ে গেল গিয়া। আমি ডিসি মহাশয়ের কাছে চিঠি দিছি, এসপি মহাশয়ের কাছে দিছি, কোনো নোটিশ পাইছি না, আগেও পাইছি না, পরেও পাইছি না, কোনো ধরনের নোটিশ পাইছি না। আমি ইলেকট্রিকের লাইনের লাগিয়া আমার ঘরে কানেকশন আসলো, বিল বাড়িয়ে যাব করে আমি লাইন কাটাইছি। তারা আমার ইলেকট্রিক লাইন নেওয়ার লাগিয়া তারা ডিসি দিয়া পুলিশ ফোর্স লাগাইয়া চেষ্টা করে লাইন নিত। এবং শিলচর সিভিল জজ কোর্টও আমার কেসও চলের, হিয়ারিং 2023 করছি, এখন হিয়ারিং টাইম, এখন চলের কেস থাকা অবস্থায় তারা পুলিশ লইয়া আইয়া কীরকম আমার বাড়িটা তারা কারেন্টর লাইন লাগায়, প্রশাসন তারা সহযোগিতা থাকে। মানে আমরা কোনো একটা কেউরের কাছে কোনো একটা জব পাওয়া যায় না। কোনো একটা কাগজ দিলে কাগজ টেবিলের নিচে থাকে, কাগজ টেবিলের নিচে থাকে। মহাশয়ের কাছে লেটার দিয়ে দরখাস্ত দিয়েছি এবং এই ইলেকট্রিসিটি বোর্ডও দিছি, এসপি মহাশয়ের কাছে দিছি। আমার কোনো কাজ প্রশাসনতন্ত্রে আমার কোনো কাজ করেন না, যার কারণে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করিয়া আমার সুবিচারটা করিয়া আমার সুবিচারটা করিয়া দেওয়ার। আর আপনারা কাছে বিচারটা দিছি বা অথবা আমার যে মুখ্যমন্ত্রী তারা আমার বিচারটা করি দিবা। কিরম তারা জায়গা বেশি লাগবে যদি এই জায়গাটা কবিরউদ্দিন হাজারির নামে তারা কইছে, বাট জায়গাটা তো আম্বিয়া বেগম হাজারির নামে। আর দলিল যে অরিজিনাল যেটা আমরার কাছে তারা কিতা দিকে যেন লোন দিল, আর টাইটেল সুটটা পেন্ডিং রাখার মধ্যেও তারা কিলা জায়গা বেশি লাগবে। আর কোন আইনের মধ্যে এটা আইছে কি টাইটেল সুট পেন্ডিং রাখিয়া জায়গাটা সেল হয়ে যাব? হ্যাঁ, আমরা দরখাস্ত হইল গিয়া হিমন্ত স্যারের। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध युवती ने दर्ज कराया मामला। सिलचर एक पितृमातृहीन गरीब युवती ने सिलचर सदर थाने में पड़ोसी मंटू शुक्लवैद और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि मंटू ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और अब वह 2 महीने की गर्भवती है। शादी का दबाव डालने पर मंटू ने उसे घर बुलाकर मारपीट की। युवती ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर न्याय की मांग की है। নাম অপর্ণা সিং। আর যে ছেলেটার আমার অবশ্যই সম্পর্ক আছে তার নাম মন্টু শুক্লবৈদ্য, তার বাবার নাম হচ্ছে মনোরঞ্জন শুক্লবৈদ্য, তার মা নাম সাবিত্রী শুক্লবৈদ্য। 9 বছরের মধ্যে তার লগে আমার তিনবার সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু আমার 2টো বাচ্চা নষ্ট করছে। এখন আমি 3 মাসের প্রেগনেন্ট, অস্বীকার করছে। আজকে আবার মিডিয়াম করছে কই দিব, কালকে এফআইআর করছি, কইছে মা গড়ে যেতাম কি তার করতাম না এটা। আজকে তার গড়ে যাওয়ার পরে গড় সব মিলিয়া আমার অপমান করিয়া মারিয়া দরিয়া গড় থেকে বার করে দিয়েছিল, চুলমুটি দরিয়া। বুঝছেন, আমার লগে তার কোনো সম্পর্ক নাই। আমি জুজুবস্তি তারে বিয়া করার চেষ্টা করলাম। হে বাচ্চা ছেলে, আমি বয়স্ক, আমার বয়স 50 বছর। আমি কারোর কাছে বিচার চাই, আর যদি বিচার পাই না তে আমি সুইসাইড করব। আমি মানুষ চাই, আমি তারেই চাই। হে যেভাবে আমার জ্বালা কইছে আজকে হে রাত্রে আমার রেপ করে মারি নিব, ওরকম কথা হে কর আমারে। তার বোনের জামাইও কর, তার দুটা বোনও কর, তার নাম সোনাবুড়ি বুড়ি। তারা এই সদর থানাতে আবার আপত্তি করছে যে আমি জুজুবস্তি তারে বিয়া করি লিয়ার হে বাচ্চা ছেলে, গ্রামেরও লোক বয়স্ক লোকরা ওরকম কইছে, আর আমার বাইরে ওরকম কইছে জুজুবস্তি বিয়া করি লিয়ার। কিন্তু তার আমার যে সম্পর্ক 9 বছর থাকিয়া, এটা প্রমাণ যে মোবাইলও আসলে এই মোবাইলটা মারি ধরে লিয়া গেছে গিয়ে আমার কাছ থেকে, কোনো প্রমাণ রাখছে না। এটাই প্রমাণ আমার কাছে আছে, তার যে সন্তানটা আছে আমি এটা প্রমাণ করতে পারবো এটা তারই সন্তান, আখেরও না। আজকে আমি মা বাবার এক মেয়ে হইয়া বেজ্জতির পাতা পাইছি, যাতে এই বিচারটা আমি চাই। আর যদি পাই না তাই আমি সুইসাইড করবো। মন্টু শুক্লবৈদ্য। বাসা কোন জায়গায়? বাসা আমার বাসার কিনারও বেতুখান্দি, আমার লাগাগড়। আমার জমিন কিনিয়ে তারা বাড়ি বানাইছে। আর আজকেও আমি তার ঘরে যাওয়ার পরে তার বোনের জামাই অরিজিনাল বাসা কোন জায়গায়? অরিজিনাল আশ্রম রোডে তার বাসিন্দা আসছিলাম। তারা ওখান থেকে ওখানে আবার পরে
তার বাবারে চক্রান্ত করি আর আরেক একটা জমি কিনছেন। তার উদ্দেশ্য হইল পুরা জমি কিনতে আমার জানে মানে এটা আমার মানে দিলে বাইর বুটার যুক্ত দিয়ে আইতে দেয় না, যেটা আইলে তার অসুবিধা হইব, তার মতো করি আমার খাইতে পারতো না। বাইর বুটা বাবার বাড়ি থাকে, বাই সপ্তাহের মধ্যে 2 দিন বাড়িতে থাকে, বাকি দিন তার শ্বশুর বাড়িতে থাকে। ডেলি বিকালে যায়, ডেলি সকালে দোকানদারি করে। এই সুযোগটা ইয়া আমার এইভাবে সর্বনাশ করে। গ্রামের নজরের মধ্যে আমার এ খারাপ করছে আর হে বালা থাকে, সবসময় তার শতানিটা সামনে আয় না। আজকে আমি বাইতো ইয়া মিডিয়ার সামনে আইছি, আমি সুবিচারটা চাই। चानी घाट में जमीन विवाद को लेकर झड़प, 7 घायल, इलाके में तनाव। धलाई थाना अंतर्गत चानी घाट गांव पंचायत के इलाके में पैतृक संपत्ति को लेकर 2 भाइयों फैजुर रहमान लश्कर और अल्ताफ हुसैन लश्कर के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने सोमवार रात हिंसक रूप ले लिया। फैजुर पक्ष द्वारा 20 से 25 लोगों के साथ पहुंचकर अल्ताफ के लगाए बांस की बाड़ हटाने के बाद झड़प शुरू हुई। हमले में अल्ताफ पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। 5 घायलों को सिलचर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं फैजुर पक्ष के भी 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को भी इसी जमीन को लेकर मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के चलते सोमवार को झड़प फिर से भड़क गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलाके में तनाव को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। আমার বড় ভাইয়ের নাম হলো ফজুর রহমান দত্ত। তার সংলগ্ন বাড়ির সংলগ্ন আমার ভিত্তি সত্য আমি যে অংশ খাইছি এই অংশ আমার বড় ভাই ফজুর রহমান লস্করে এবং তার স্ত্রী সালমা বেগমে বিগত 1 মাস থেকে তারা এটা নিয়ে যুদ্ধ মানে চেষ্টা চালাইছে। 13/6 ইংরেজদের লাইলাপুর থানায় আমি এবার আমার পিতৃ সত্য তারা জোর করিয়া গড় বানাইছে, এটার মাঝে তারা গড় বানাইতেছে। আমি এফআরআই করছি, আমার প্রশাসনে আইয়া তারা কাজটা বন্ধ করছে, তারা আবার কাজ শুরু করছে। আমি আবার থানা গেছি, পুলিশ জানাইছি, পুলিশের কোনো অ্যাকশন নিছে না। এর বাদে গতকালকে আমি আমার জমিনও আমি বেড়া দিতে গেছি, বেড়া দিতে যাওয়ায় আমার বড় ভাই ফজুর রহমান লস্কর এবং সালমা বেগম তারা আমার আক্রমণ করিয়া আমরা বেটি মানুষ 3-4 জনকে মারা ধরা করছে, লাঠি লইয়া বাঁশ লইয়া আমরা মারা ধরা করছে। এর বাদে এইটা নিয়ে কিছু প্রতিবেশী মানুষই আইয়া এটা মিটমাট করাইয়া আমরা বেড়া দিছি, ইয়া আমার জমি আমার দখলও হারাই গেছি, অবশ্য তো দখল রয়ে গেছে গা। এরপরে আজকে আমি আবার থানাত গেছি, এই যে তারা সকালে একটা বেড় ভাঙিস, আমার যেটা বেড়া দিছিলাম ভাঙিস, আমার ভাই বউ সালমা বেগমে ভাঙিছে। আমি থানাত গেছি, লালাপুর থানাত, যে এটা জানাইবার লাগি তারা কেস থাকা অবস্থায় আমার বেড়ত তারা ভাঙে, তারা কোনো উত্তর দিছে না দিয়া তারা চুপচাপ রয়ে গেছে। কানার থেকে বারণী অবস্থায় ঘরে আইতাম, এই সময় ফোন গেছে যে আমার বড় ভাই স্ত্রী সালমা বেগমর বাবার বাড়ির থেকে অন্তত 50-60 জন মানুষ রড দা লাঠি ছোটা লইয়া সব গিয়া আমি যেটা বেড়া দিছিলাম আমার পিতৃ সত্য আমার বেড়াটা আমি ফুটাইয়া ফেলাই দিছিলাম। এই সময় আমার বাড়ির আমার আত্মীয় যারা আসলা তারা বার হয়েছে, সব মানুষ আইয়া আমার এর আগে আক্রমণ করিয়া যখন 6 জন, বেটি মানুষ 3 জন, অতি গুরুতর আহত এবং আমার বেটা মানুষ আরও 4 জন আহত। এখন এটার লাগিয়ে আমি প্রশাসনের কাছে এবং সিএমর কাছে আমি বিচার চাই। আমার পরিবারের 7 জন, যখন বেটি মানুষ 3 জন, বেটা মানুষ 4 জন, সিরিয়াস অবস্থা। এটার লাগে আমি প্রশাসনের কাছে চাই আর এরা যাতে গ্রেফতার করা হয়। जयपुर हरिनगर में डिलिमिटेशन के बाद विकास तेज। जयपुर हरिनगर क्षेत्र अब लखीपुर विधानसभा में शामिल होने के बाद तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। पहले उधारबंद क्षेत्र में होने से यह उपेक्षित था। विधायक व मंत्री कौशिक रॉय के निर्देश पर जयपुर का मरंगा पंचायत में पिंकू रॉय अध्यक्ष और मंदिरा देवी उपाध्यक्ष बनी। काकापुर दलेछड़ा की ग्राम पंचायत 4 के अध्यक्ष बनी चंदा बर्मन ने भी विकास का संकल्प लिया। डिलिमिटेशन से ग्रामीणों में नई उम्मीदें जगी है। নমস্কার, আমার নাম চন্দা বর্মন। আমি 4 নম্বর কনকপুর দলেছড়া জিপি প্রেসিডেন্ট। আমি মানে সব মেম্বারে লিয়া কাজ করমু, জিপি ডেভেলপমেন্ট করমু, মানে জিপি উন্নয়নের কাজ করমু। আমি প্রদ্যুৎ বর্মন। বিগত দিনে আমি কনকপুর দলাইছড়া জিপির একটি মেম্বার ছিলাম। বর্তমানে আমার স্ত্রী
সবাই মিলে আমার স্ত্রীকে ওয়ার্ড মেম্বার সবাই মিলে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে এবং আমি আগামী 5 বছর বিজেপির যেটা ডেভেলপমেন্ট বা বিজেপি সরকার থেকে যেটা উন্নতির প্রকল্প গ্রামের উন্নতির জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি কাজ করে যাব। আর আশা করি সব মেম্বার আমার সঙ্গে থাকবেন এবং জনসাধারণ আমার প্রতি বিশ্বাস রেখে আমি বিজেপির জন্য কাজ করে যাব। আজকের ডেটে আমাদের 2টা জিপি শপথ নেওয়া গ্রহণ করা হয়েছে। এই 2টা জিপি হইল, প্রথম হইল কনকপুর ধলইচড়া জিপি। সর্বসম্মতিক্রমে এবং সংগঠনের সম্মতিতে এখানে সভাপতির পদে সভাপতি হয়েছেন চন্দা বর্মন মহাশয়া এবং উপসভাপতি পেয়েছেন প্রণতি বর্মন মহাশয়া। এবং আরেকটা জিপি যেটা আমাদের এই উন্নয়ন খণ্ডটা যেখানে যে জিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, এই জয়পুর কামরাঙ্গা জিপি, আজকে এখানেও শপথ সমারোহ এটা সম্পন্ন হয়েছে। এই জিপির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন পিঙ্কু রায় মহাশয় এবং উপসভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন মন্দিরা দেবী। নমস্কার, আমার নাম পিঙ্কু রায়, জয়পুর কামরাঙ্গা জিপির 9 নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। তারপরে সবার সর্বসম্মতিতে আমি জয়পুর 6 নং জয়পুর কামরাঙ্গা জিপির সভাপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছি। আমার প্রথম কাজ হবে আমার যেই কামরাঙ্গা জিপির জয়পুর কামরাঙ্গা জিপির অন্তর্গত যেগুলা কাজ বাকি রয়েছে যে অঞ্চলের, সেইগুলোর দিকে আমি লক্ষ্য রাখবো। ডিলিমিটেশনের পরে যখন আমাদের এই জয়পুর কামরাঙ্গা জিপিটা লক্ষ্মীপুরের দিকে যখন আন্ডারে চলে যায়, তারপর আমাদের গ্রামে উন্নয়ন অনেক অগ্রগতি বেড়েছে। আগের তুলনায় 100 গুণ বেশি উন্নত দিকে এগোচ্ছে। আর এই উন্নতির দিকে আমি সময় বজায় রেখে আমাদের মন্ত্রী তথা লক্ষ্মীপুর সমষ্টির বিধায়ক শ্রীমান কৌশিক রায়ের উন্নয়নের জোয়ারের সাথে আমি হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব। कछाड़ में रिवर पुलिस चौकी और अत्याधुनिक बोट सेवा शुरू। सिलचर कछाड़ पुलिस को नदी मार्ग से आपातकालीन सेवा और निगरानी कार्यों में मजबूती देने के लिए एक इंजन चालित अत्याधुनिक बोट और एक रिवर पुलिस चौकी की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक नोमल महतो के नेतृत्व में सिलचर सदर घाट से लखीपुर तक इस बोट का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह यात्रा केवल 1 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह बोट आपराधिक गतिविधियों, तस्करी, नदी दुर्घटनाओं और पूजा विसर्जन जैसे अवसरों पर भीड़ नियंत्रण में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। इस अभ्यास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। আমাৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা ইঞ্জিন চালিত অত্যাধুনিক এটা নাও আমাক দিছে আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত যিটো আমাৰ ৰিভাৰ পুলিচ ষ্টেচন আছে তাত এইটো আমাৰ বৰ্তমান আমি এইটো এটা এডিশ্যন হৈছে। আৰু এই যিখন বোট আমাক দিছে আজি এইটোক এটা আমি ড্ৰাইভ প্ৰেক্টিছ এটা কৰিছিলোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা মানে সদৰ ঘাটৰ পৰা লক্ষীপুৰলৈকে আমি এটা মানে অভিযানৰ এটা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ। এইটো খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে আৰু ইয়াত আমি যিটো দেখিছোঁ যে যিকোনো এটা পৰিস্থিতিত এই যিখন অত্যাধুনিক মটৰ চালিত নাও আছে এই নাওখন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা লক্ষীপুৰলৈ যাওঁতে আমাৰ 1 ঘণ্টা 10 মিনিট সময় লাগিছে আৰু 1 ঘণ্টা 10 মিনিট সময়ত প্ৰায় 1 ঘণ্টা গাড়ীৰেও 1 ঘণ্টা সময় লাগে আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু গোটেই এৰিয়াটোত যিটো ৰিভাইনাৰ এৰিয়াটোত যিটো ছাৰ্ভিলেঞ্চ ৰাখিবৰ কাৰণে এই নাওখনে আমাক বহুত সহায়ক হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ গোটেই এই যিটো আমাৰ অভিযানৰ যিটো আমি এটা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ ইয়াত আমাৰ এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ আৰু আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ সকলো লোক ইয়াত আছিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে এই যিটো এটা এডিশ্যন, এটা সুন্দৰ অত্যাধুনিক নাওৰ যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত কৰা হৈছে, আৰক্ষী আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই নাওখন দিছে, এইটো কাছাৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে
অনাগত দিনত এইটো বহুতো কামত আহিব। আপোনালোকে জানে যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইয়াত অতি ডাঙৰকৈ সেই দুৰ্গা পূজা উৎসৱ ইয়াত পালন কৰে। সেই সময়তো বিভিন্ন সময়ত আৰু দেখিছে আপুনি এই যে আমাৰ যিটো বৰাক নদীৰ ওপৰত দলং আছে, এইটো সময়ত কিছুমান সময়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা ছুইচাইডেল এটেম্প লোৱা আমি দেখা পাওঁ। তো সেই সংক্ৰান্তে আমি যিটো দেখিছোঁ যে এইবিলাক যিবিলাক এটা অপাৰেশ্যনেল দিশত ই আমাক বহু ধৰণৰ সহায়তা কৰিব। আৰু আমাৰ এই যি আৰক্ষী বাহিনী, আৰক্ষী যিটো আমাৰ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে, ইয়াক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে কাছাৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে এই যিটো ইঞ্জিন চালিত অত্যাধুনিক বোট নাও যিটো আমাক ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ই ৰাইজৰ কাৰণে, ৰাইজৰ সহায়তাৰ কাৰণে, ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে এটা নতুন এটা দিশ ইয়াত সংযোজিত হৈছে। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াবৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতকৈ আৰু বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সেইখিনি কাম আমি কৰিব পাৰিম। গোটেই ৰাজ্যত কিমান আছে আৰু বৰাকত কিমান আছে? প্ৰায়বিলাক যিবিলাক জিলাত নদীৰ লগত সংযোজিত হৈ আছে, এই সকলো জিলাতে দিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু আমাৰ কাছাৰ জিলাত আমাৰ এখনেই এই অত্যাধুনিক মটৰ চালিত বোট দিছে। আৰু এইটো অতি মানে খুব মূল্যৱান বোট আৰু অত্যাধুনিক বোট। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি কোনো এটা অঞ্চলত যাবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই, খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা আমি যাব পাৰোঁ। আৰু আপুনি দেখিছে ইয়াৰ পৰা লক্ষীপুৰ আমাক যাবলৈ 1 ঘণ্টা সময় লাগে গাড়ীৰে, সেইটোত আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টা 10 মিনিটত আমি তাত পাই গৈছোঁ। আৰু তাৰ পৰাও আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি আহিছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই যিটো ব্যৱস্থা ইয়াত দিছে, চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীত দিছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনক দিছে, ই ৰাইজে ইয়াৰ পৰা বহু পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব। हाथीछोड़ा पंचायत में कल्याणी कुर्मी बनी अध्यक्ष, सुप्रिया राजवंशी उपाध्यक्ष। उधारबंद विकास खंड की हाथीछोड़ा ग्राम पंचायत में मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। सोनाछोड़ा क्षेत्र से निर्वाचित कल्याणी कुर्मी को अध्यक्ष और सुप्रिया राजवंशी को उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव खंड विकास अधिकारी कुबाद अहमद चौधरी की देखरेख में हुआ। दोनों ने पंचायत के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी सुविधाओं के विकास का संकल्प लिया। সবার সাথে মিলেমিশে সুন্দরভাবে আমার জিপির কাজ করে যাব। সবাইকে নিয়ে, হ্যাঁ সবাইকে নিয়ে, বিধায়কের উপদেশ নিয়ে। হ্যাঁ বিধায়ক কে? বিধায়ক আমাদের মিহিরকান্তি সোম মহাশয়। আচ্ছা, ওনার উপদেশ নিয়ে আপনি কাজ করবেন। আমরা যে কার্যকর্তারা ছিল ওরাই জয়ী হয়ে এসেছে। আর এই জয়ে আমাদের কল্যাণী কুর্মী আমাদের আজকের দিনে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছে। সাথে নাম সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া রাজবংশী সহসভানেত্রী। আমরা বিশ্বাস আমরা যে সভানেত্রী আমাদের হাতিচড়া জিপির 200 জন ওয়ার্ড মেম্বারকে সাথে নিয়ে এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে যাবেন। আর আমিও আশ্বাস দিচ্ছি, আমিও সহযোগিতা করব। এবং আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকারের আমাদের বিধায়কের যে ভূমিকা, সেই বিধায়কের হাতে হাত রেখে আমরা উন্নয়নের স্বার্থে আমরা হাতিচড়া জিপিতে কাজ করে যাব। আপনি কিভাবে কাজ করবেন? আপনি কিভাবে ওনাকে সহযোগিতা করবেন? সুপ্রিয়া রাজবংশী সহযোগিতা টাইম হয়ে যাতো এখন। तो ये थी आज के प्रमुख समाचार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।